Hello students, welcome back in the session of PSS. In our last session, we started with the unit number 2 of PSS, that is Sales Management Part 1. In this unit, the number of chapters included are 3, 4th, 5th and 6th. લાસ્ટ સેશનમાં આપણે ચેપ્ટર નંબર 4 એ સ્ટાર્ટ કરેલ છે. ચેપ્ટર નંબર 4 is sales management, which includes these all topics, in which we already discussed introduction, then after management concept, meaning and definition, universality of the principles of management, meaning of sales management. અહીં સુધી આપણે બધા જ પોઈન્ટ્સ છે ડિસ્કસ કરેલ છે. Right? Now, from today, we are moving ahead and start with our next topic, that is organizational functions, or we can say functions of management or scope of organizational functions. Right? Okay. Read the paragraph. Different authors have given the different views and thoughts on managerial activities, which applies to the sales management also. Let us discuss the views given by first Harold Kunz and O'Donnell and second Luther Gulick. Students, management principles તમે already 11-12 સ્ટાન્ડર્ડ માં સ્ટડી કરેલ છે. સેમ એ જ રીતે તમે મેનેજમેન્ટ ફંક્શન્સ પણ સ્ટડી કરેલ છે in your 11-12 standard as well as in the first year of your college. Right? તમારા કોલેજના ફર્સ્ટ યરમાં જ તમે બધા મેનેજમેન્ટ ફંક્શન્સ છે એ સ્ટડી કરેલ છે. Same management functions can be applicable to the sales management also. Right? Sales management માં પણ એ જ બધા functions છે applicable છે. No doubt, different author has clarified or specified the different functions of management. Right? अलग अलग author છે તો એમણે अलग अलग functions છે આપેલા છે. But today, or as per your syllabus, we need to discuss the management or organizational functions given by first Harold Kunz and O'Donnell and second one Luther Gulick. Right? આ બંનેના જે management functions છે એ આપણે study કરવાના છે. First, we will discuss the functions given by Harold Kunz and O'Donnell. In his book, Principles of Management, they have classified management functions as under. એમની બુક છે પ્રિન્સિપલ્સ ઓફ મેનેજમેન્ટ બનેલી કે જેમાં એમણે મેનેજમેન્ટ ફંક્શન્સને કયા કયા પાર્ટમાં ક્લાસિફાઈ કરેલ છે. These 5 functions of management are there according to them. એમના પ્રમાણે મેનેજમેન્ટના આ 5 મેઇન ફંક્શન્સ છે. ફર્સ્ટ વન પ્લાનિંગ, સેકન્ડ ઓર્ગેનાઇઝિંગ, થર્ડ સ્ટાફિંગ, ફોર્થ ડિરેક્શન એન્ડ ફિફ્થ કંટ્રોલિંગ. સ્ટુડન્ટ્સ, ઇન ડિટેલ ઇન્ફોર્મેશન તમારી ટેક્સ્ટ બુકમાં અવેલેબલ છે. અહીંયા મેં ખાલી પોઈન્ટ્સ જ મૂકેલા છે. રાઈટ? ઓકે. ફર્સ્ટ વન ઇઝ પ્લાનિંગ. એઝ પર ધ વ્યૂ ઓફ Kunz and O'Donnell, Kunz and O'Donnell પ્રમાણે this is the first stage of the management process, or we can say management function. Right? This is the first function of the management. કે અહીંયાથી management જે સ્ટાર્ટ થાય છે. Planning means what? તમે ગુજરાતીમાં સ્ટડી કરતા that means કે આયોજન કરવું. Right? What you want to do, where you want to do, how will you want to do. Right? તમે કઈ રીતે કરશો, શું કરશો, ક્યારે કરશો. Right? These all things are decided under the planning. Right? Okay. Under the planning, the objectives, policies, work methods and programs are decided. તમારી જે ઇન્સ્ટિટ્યૂટ છે, તમારી ઓર્ગેનાઇઝેશન છે, એમના ઓબ્જેક્ટિવ્સ શું છે, એમની પોલિસીઝ શું છે, વર્કિંગ મેથડ્સ કઈ હશે, પ્રોગ્રામ્સ કયા હશે, all things are decided at the first stage of the planning. We can say this is the most intellectual process. Right? સૌથી વધારે જો માઇન્ડ યુઝ થતું હોય સ્ટુડન્ટ્સ, મોસ્ટ ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ પ્રોસેસ છે જેમાં તમારે બુદ્ધિનો ઉપયોગ ખૂબ કરવાનો રહેશે. રાઈટ? કે એ પ્રોસેસ કરતા પહેલા ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ પ્રોસેસ માટે સ્ટુડન્ટ્સ તમારા પ્લાનિંગ માટે વ્યવસ્થિત રીતે વિચારવું પડશે. હેફેઝાર્ડલી પ્લાનિંગ છે કરી શકશો નહીં. યુ નીડ ટુ થિંક ટ્વાઇસ. વાય? બીકોઝ યોર ફ્યુચર ડિપેન્ડ ઓન ધીસ પ્લાનિંગ ઓનલી. રાઈટ? તમારો ફ્યુચર એક્ટિવિટીઝ છે, તમારું ફ્યુચર ડેવલપમેન્ટ છે એ આ પ્લાનિંગ ઉપર જ ડિપેન્ડ કરે છે. So haphazardly તમે ક્યારે વિચારી શકો નહીં. You need to think sharply
and shrewdly. Right? આ ખ્યાલ આવે છે students? So this is the first stage of management function. Right? Second function is organizing. Organizing means what? After you have decided what to do, when to do, in the planning stage, પહેલા તમે ડિસાઇડ કરી લીધું કે મારે શું કરવું છે, right? What you are planning to do. Afterward, the next stage is organizing. That means how will you structure out these things. We can say this is the actual implementation stage. અહીંયાથી તમે implementation કરો છો, એક organization structure છે રેડી કરો છો, એક framework છે રેડી કરો છો, right? Organization is created to achieve the predetermined objectives. કે તમે ઓર્ગેનાઇઝેશન ક્રિએટ કરો છો તો એ શા માટે કરો છો? ટુ અચીવ યોર પ્રીડિટરમાઇન્ડ ઓબ્જેક્ટિવ્સ. તમારી ઇન્સ્ટિટ્યૂટના, તમારી ઓર્ગેનાઇઝેશનના ગોલ અચીવ કરવા માટે તમે ઓર્ગેનાઇઝિંગ કરો છો, ઓર્ગેનાઇઝેશન ક્રિએટ કરો છો, રાઈટ? અને ઓબ્જેક્ટિવ્સ ક્યાં? જે તમે પ્લાનિંગ સ્ટેજમાં નક્કી કરેલ છે એ. એટલે પ્લાનિંગ સ્ટેજમાં તમે તમારા ઓબ્જેક્ટિવ્સ ક્લિયર કરો છો, પોલિસીસ ફ્રેમ કરો છો. પછી ઓર્ગેનાઇઝિંગમાં એટલે કે એકચ્યુઅલ ઓર્ગેનાઇઝેશન ક્રિએટ કરો છો, એક માળખું તૈયાર કરો છો, સ્ટ્રક્ચર રેડી કરો છો, રાઈટ? કે ઓથોરિટી રિસ્પોન્સિબિલિટી છે તો એના સ્ટ્રક્ચર રેડી કરો છો, કોના અંડરમાં કોણ આવશે, રાઈટ? એક હાયરાર્કી સેટ કરો છો, લેવલ્સ છે ડિસાઇડ કરો છો, ટોપ લેવલ, મિડલ લેવલ, બોટમ લેવલ, એટસેટ્રા, રાઈટ? Without effective organization, the success of management is not possible, or we can say it's very difficult. રાઈટ? કે જો તમારું ઓર્ગેનાઇઝિંગ પ્રોપર નહીં હોય, તમારું ફ્રેમવર્ક જ પ્રોપર નહીં હોય તો તમારી મેનેજમેન્ટ ઓબ્જેક્ટિવ્સ ક્યારેય અચીવ કરી શકે નહીં. So this is the second stage. Third one is staffing. Once you plan out something, second you organize something. That means એક સ્ટ્રક્ચર તમે રેડી કરી લીધું. Now it's a time to appoint the human beings as your staff. તો હવે તમારે તમારા સ્ટાફને અપોઇન્ટ કરવાનું છે. That means at this stage employees should be selected as per the requirement and they should be maintained. તમારે as per the organizational requirement તમારા એમ્પ્લોઈઝને અપોઇન્ટ કરવાના છે. એમના રિક્રુટમેન્ટથી લઈ, સિલેક્શનથી લઈ, ટ્રેનિંગથી લઈ, all the process are included over here. Proper training mechanism should be established. So with the help of this training, employees will able to get effectively all the activities and functions. Employees પોતાના કામ બધી વ્યવસ્થિત રીતે કરી શકે with effective way. એમના માટે તમારે એમને ટ્રેનિંગ પ્રોવાઈડ કરવી, સિલેક્શન કરવું, ઓરિએન્ટેશન પ્રોગ્રામ અરેન્જ કરો, રાઈટ? All things are done at the third stage of management, that is staffing. Fourth one is direction. As employees are new to the organization, તમને ખ્યાલ છે સ્ટુડન્ટ્સ, once you appoint the employees, એક વખત તમે એમ્પ્લોઈઝને અપોઇન્ટ કરી દીધા, સિલેક્શન કરી લીધું, મે બી ટ્રેનિંગ પણ આપી દીધી, બટ એઝ they are new for the organization, એ ઓર્ગેનાઇઝેશન માટે નવા છે, and that's why they need the direction. એમને તમારે એક ડિરેક્શન, દોરવણી, એક વે છે એ પ્રોવાઈડ કરવાનો છે, right? After staffing, right, the next important function is direction. That means they can perform their task well. એમનું કામ છે વ્યવસ્થિત રીતે કરી શકે એમના માટે કન્ટિન્યુઅસ એમને સુપિરિયર તરફથી ડિરેક્શન અને સુપરવિઝન એ થવું જોઈએ. પ્રોપર ડિરેક્શન એન્ડ સુપરવિઝન શુડ બી પ્રોવાઇડેડ ટુ ગાઈડ ધ એમ્પ્લોય. એમને ગાઈડ કરવા માટે તમારે એમને ડિરેક્શન અને સુપરવિઝન બંને કરવાના છે. નેક્સ્ટ, last one is controlling, right? By providing effective direction and supervision, the work of the management does not end, right? ખાલી ડિરેક્શન આપી દીધું, સુપરવિઝન તમે રાખી લીધું, that doesn't mean કે તમારું કામ પૂરું થઈ ગયું, હવે ખાલી એમ્પ્લોઈઝે જ કામ કરવાનું છે. No, you need to control the unnecessary activities of your employees. તમારા એમ્પ્લોઈઝની કોઈ unnecessary activities છે, એમનાથી કોઈ મિસ્ટેક થઈ છે, કોઈ એરર થાય છે, તો એને કંટ્રોલ કઈ રીતે કરવી? This is the task of management, or this is the function of management. The management should check whether the activities and functions are conducted as per the plan or not. આપણું જે પ્રમાણેનું પ્લાનિંગ હતું એ પ્રમાણે કામ થાય છે કે નહીં, એક્ટિવિટીઝ થાય છે કે નહીં. And if not, અને જો ન થાય, then necessary changes should be made. તો પછી એમાં necessary changes છે એ કરવાના રહેશે.
So these are the 5 functions of management according to the Harold Kuntz and O'Donnell. આ બંને 5 મેનેજમેન્ટ ફંક્શન્સ છે આપેલા છે. ચલો આ ક્લિયર થાય છે સ્ટુડન્ટ્સ? આ સમજાય છે, રાઈટ? Next is given management functions given by Luther Gulick, right? Luther Gulick ના management functions તમને ખ્યાલ જ છે સ્ટુડન્ટ્સ, તમે ખૂબ સ્ટડી કરેલ છે તમારા ફર્સ્ટ યરમાં. Luther Gulick has scientifically classified the management functions which is known as the postcode. જ્યારે તમે શોર્ટમાં કહેતા postcode. Postcode means P for planning, O for organizing, S for staffing, D for directing, CO means coordinating, R for reporting and B for budgeting. Total 7 stages of total 7 functions of management are there according to Luther Gulick. One by one we will discuss this all, right? First stage is planning. Students, ક્યાંક ને ક્યાંક જે કુન્ઝ અને ઓડોનલના functions છે એમના જેવા જ છે students, but minor modification and variation is there. First one is planning. આ functions છે એ તમારે ડિટેલમાં સ્ટડી કરવાના છે સ્ટુડન્ટ્સ. ટેક્સ્ટ બુકમાં પણ તમને ડિટેલ્ડ એક્સપ્લેનેશન છે આપેલ છે. This is the first step of management process. It is called intellectual process. It includes what is to be done, where it is to be done, and how and when it is to be done. Right? શું કરવાનું છે, ક્યારે કરવાનું છે, કઈ રીતે અને ક્યાં કરવાનું છે. All things are decided in the first step of management process. Right? Planning considers the evaluation of past and estimates the future events that may possibly take place. પ્લાનિંગ શું કરે છે? તમે તમારા પાસ્ટના એક્સપિરિયન્સ, પાસ્ટના ડેટા પરથી તમે તમારા ફ્યુચરને એસ્ટિમેટ કરો છો. સે ફોર એન એક્ઝામ્પલ, 2021માં તમારા ઓબ્જેક્ટિવ્સ કઈ રીતે અચીવ કરવા એ તમે નક્કી ક્યાંથી કરો છો? વિથ ધ હેલ્પ ઓફ યોર પાસ્ટ. કે પાસ્ટમાં મેં આ રીતે ઓબ્જેક્ટિવ્સ કે ગોલ સેટ કરેલા હતા, જેમાં આટલા હર્ડલ્સ ને આ બધી મિસ્ટેક હતી, તો એ હવે કેરી ફોરવર્ડ ફરી પાછી ન થાય, રિપીટ ન થાય, એના માટે એમનું ઇવેલ્યુએશન કરવાનું અને નેક્સ્ટ ફ્યુચરમાં કઈ રીતે સ્ટેપ્સ લેવા. that all things are decided under the first stage of management, that is planning. આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? પાસ્ટના ડેટા પરથી તમે ફ્યુચરનું ઇવેલ્યુએશન, ફ્યુચર ઇવેન્ટ્સ છે એસ્ટિમેટ કરો છો, રાઈટ? Next, so planning means to get the estimates of the needs of the present condition properly based on the past events and then to achieve future goals. For example, one company is there કે જેમનો 2019નો પ્રોફિટ આવે છે 2 લાખ રૂપીસ, રાઈટ? 2020માં પ્રોફિટ આવે છે 5 lakhs રૂપીસ. ઓકે, 2021માં હવે જ્યારે ટાર્ગેટ સેટ કરે સ્ટુડન્ટ્સ, પ્લાનિંગ કરે, ત્યારે એમનો ઓબ્જેક્ટિવ, એમનો ગોલ શું હશે? હાઉ કેન વી ઇન્ક્રીઝ ધ પ્રોફિટ અબવ 5 lakhs? 5 lakhsની ઉપર કઈ રીતે પ્રોફિટ વધારવું, રાઈટ? એમના હાયર ગોલ્સ અને હાયર ઓબ્જેક્ટિવ્સ છે સેટ કરશે. ઓન ઓપોઝિટ સાઇડ જો એનાથી ઓપોઝિટ બને સ્ટુડન્ટ્સ, 2019માં છે 2 lakh પ્રોફિટ, 2020માં આવે છે 1,50,000. That means profit share reduced થઈ જાય છે. At that time, when in comes 2021, ત્યારે મેનેજમેન્ટ શું કરશે કે લાસ્ટ 2 yearsમાં પ્રોફિટમાં ડિફરન્સીસ આવે છે, પ્રોફિટ ઘટી ગયો છે, તો પાસ્ટ ઇવેન્ટ્સનું ઇવેલ્યુએશન કરી ફ્યુચરમાં પ્રોફિટ કઈ રીતે વધારવું, that is to be decided. So necessary equipments and methods are formulated. એ પ્રોફિટ ઇન્ક્રીઝ કરવા માટે क्या इक्विपमेंट्सनी रिक्वायरमेंट है, कोई मेथड्स चेंज करवानी रिक्वायरमेंट है, कोई पॉलिसीज चेंज करवानी रिक्वायरमेंट है. All things are decided over here. Now second stage is organizing. Means here you are creating your organization, means creation of organization. First point, planning prepares an outline for the future events and formulates a program. પ્લાનિંગ છે એ ફ્યુચર ઇવેન્ટ્સને એક પ્લાન આઉટ કરે છે, રાઈટ? કે આ ફ્યુચરમાં ઇવેન્ટ્સ છે કઈ રીતે કરવી, એક પ્રોગ્રામ ડિસાઇડ કરે છે. બટ મેનેજમેન્ટ ઇઝ ધ બ્રેઇન ઓફ ધ બિઝનેસ વેરએઝ ધ ઓર્ગેનાઇઝેશન ઇઝ ઇટ્સ બોડી. કદાચ મેનેજમેન્ટ છે એ બિઝનેસનું બ્રેઇન છે, માઇન્ડ છે, રાઈટ? બટ એમનું બોડી, એમનું જે સ્ટ્રક્ચર છે કહીએ આપણે, એ કોણ છે? ઓર્ગેનાઇઝેશન, રાઈટ?
Creation of organizational structure includes the direction of work among various individuals, right? Organization માં તમે કરો છો students, you are actually creating the structure of your organization. કે કેટલા લેવલ્સ હશે, અલગ અલગ લેવલ્સમાં કઈ રીતે ઓથોરિટી અને રિસ્પોન્સિબિલિટી છે એ તમે ડેલિગેટ કરો છો. ધ ડિરેક્શન ઓફ વર્ક અમોંગ વેરિયસ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ્સ, કે અલગ અલગ લોકો વચ્ચે કઈ રીતે વર્ક છે ડિવાઈડ કરવામાં આવશે. ડેલિગેટિંગ ઓથોરિટી, ઓથોરિટી કઈ રીતે ડેલિગેટ એટલે કે ડિવાઈડ કરવામાં આવશે. ફિક્સિંગ ધ ઇન્ટર રિલેશનશિપ બિટવીન ધેમ, અલગ અલગ એમ્પ્લોઈઝ વચ્ચેના ઇન્ટર રિલેશનશિપ મેન્ટેન કરવામાં આવે કે સુપિરિયર સબઓર્ડિનેટ રિલેશનશિપ, રાઈટ, એટસેટ્રા. કે કલીગ્સ છે, કોવર્કર્સ છે, એ રીતે બિટવીન ધેમ ટુ અચીવ ધ પ્રીડિટરમાઇન્ડ ઓર્ગેનાઇઝેશનલ ઓબ્જેક્ટિવ્સ. ઇન શોર્ટ, ઓર્ગેનાઇઝેશનલ સ્ટ્રક્ચર છે એક રેડી કરવામાં આવે કે આટલા ડિપાર્ટમેન્ટ હશે, આ ડિપાર્ટમેન્ટમાં આટલા એમ્પ્લોઈઝ હશે, જેમાંથી સુપિરિયર આ હશે, સબઓર્ડિનેટ્સ આ હશે, એટસેટ્રા એટસેટ્રા. રાઈટ. Last point, an ideal structure should allocate functions and activities properly so as to get the benefit of expert knowledge and skill, efficiency increase and cost reduction. Right? તમારું organizational structure કેવું હોવું જોઈએ? In which all the functions and activities are properly delegated. વ્યવસ્થિત રીતે ડેલિગેશન ઓફ ઓથોરિટી એન્ડ રિસ્પોન્સિબિલિટી હોવું જોઈએ. ઓથોરિટી એન્ડ રિસ્પોન્સિબિલિટી ડિવિઝનમાં, ડેલિગેશનમાં ક્યાંય કન્ફ્યુઝન હોવું જોઈએ નહીં, જેથી કરી તમે તમારા હરેક એમ્પ્લોઈઝના નોલેજ અને સ્કિલનો મેક્સિમમ બેનિફિટ લઈ શકો, લોકોની એફિશિયન્સી વધારી શકો અને અલ્ટિમેટલી તમારી પ્રોડક્શન કોસ્ટ છે એ પણ રિડ્યુસ કરી શકો. Right? So this is the second stage. This is organizing. Third one is staffing, means employee selection. Staffing is concerned with the placing the right candidate on the right job at the right time as fixed by the organization. Right? Staffing does not mean કે તમે ગમે ત્યારે ગમે તે એમ્પ્લોયને વેકેન્સી છે એટલે રિક્રુટ કરી લ્યો. No. Staffing means placing the right candidate on the right job at the right time. જ્યારે રિક્વાયરમેન્ટ છે ત્યારે, રાઈટ ટાઈમ આવે છે ત્યારે રાઈટ કેન્ડિડેટને તમે રાઈટ જોબ ઓફર કરો છો. રાઈટ, કે એમની જે ક્વોલિફિકેશન છે, એમનો એક્સપિરિયન્સ છે, એમના પ્રમાણે જ તમે એમને જોબ ઓફર કરો છો. રાઈટ, એવું નથી કે કોમ્પ્યુટર ઓપરેટર છે અને તમે એમને અકાઉન્ટ્સ લેવા માટે બેસાડી દો. નો, રાઈટ કેન્ડિડેટ should be appointed at the right place. Right? Next, it is the management activities which includes the employee selection, recruitment, staffing activitiesમાં ક્યાં ક્યાં સ્ટાફિંગમાં કઈ કઈ એક્ટિવિટીઝ ઇન્ક્લુડ થાય છે કે એમ્પ્લોઈઝની રિક્રુટમેન્ટ કરો છો, એમનું સિલેક્શન કરશો, એમને ટ્રેનિંગ આપવી, મોટિવેશન આપવું, એમની રેમ્યુનરેશન ડિસાઇડ કરવી, ટ્રાન્સફર અને પ્રમોશન પોલિસીસ ડિસાઇડ કરવી, એટસેટ્રા. Such type of management exist at each and every level. આ ટાઈપના મેનેજમેન્ટની હરેક લેવલ પર રિક્વાયરમેન્ટ છે. વાય? બીકોઝ ટોપ લેવલ હોય, મિડલ લેવલ હોય કે બોટમ લેવલ હોય, હરેક લેવલ પર તમારે એમ્પ્લોઈઝની રિક્વાયરમેન્ટ છે અને જ્યાં એમ્પ્લોઈઝની રિક્વાયરમેન્ટ હોય એટ ધેર સ્ટાફિંગ ઇઝ રિક્વાયર્ડ. રાઈટ? ઓકે. સો નાવ નંબર 4 ઇઝ ડિરેક્શન. Only appointment and recruiting or selecting the employees is not enough. એક વખત ખાલી સિલેક્શન કરી લીધું, તમે એમને ઓથોરિટી અને રિસ્પોન્સિબિલિટી આપી દીધી એટલે કામ પૂરું થઈ ગયું એવું નથી. Right? Direction means to supervise the work of employees and to provide them with necessary guidance. Once they are appointed, get their authority and responsibility, now they should be properly guided. હવે એમને તમારે પ્રોપર ગાઈડન્સ આપવાનું છે કે એમને ક્યાંય ક્વેરી છે, ક્યાંય ડાઉટ્સ છે, ક્યાંય પણ અટકે છે તો એમને તમે પ્રોપર ડિરેક્શન આપો. It is to provide leadership and protect the efforts of employees. ટ્રુ ડિરેક્શન તમે કેટલા એફર્ટ્સ કરે છે, કઈ રીતે વર્ક કરે છે, એમની વર્કિંગ મેથડ કઈ છે, એમનો પણ તમને આઈડિયા આવશે. It not only includes giving orders, but it is something more than just giving orders. Only proper direction can make the organization win and to be on the right path. Direction and supervision, that does not mean that you need to keep continuous check on your employees. તમારા એમ્પ્લોઈઝ ઉપર કન્ટિન્યુઅસ ધ્યાન રાખવું, એમના વર્કમાં ઇન્ટરફિયરન્સ કરવું. નો, એમને ખાલી ઓર્ડર્સ જ આપવા. નો, ઇટ્સ નોટ લાઈક ધેટ. ડિરેક્શન મીન્સ એમને જ્યાં પણ રિક્વાયરમેન્ટ છે ત્યાં તમે એમને ગાઈડ કરો. ટ્રાય ટુ શો હિમ ધ રાઇટ પાથ ટુ ડુ ધ વર્ક.
એમને એક કરેક્ટ વે તમે શો કરો છો કે આ વર્ક આ રીતે તમે કરી શકો, right? This activity is to be undertaken at each and every level. Again, it is required at all levels. Next, coordination. Once you will give the proper guidance and direction, they are getting used to with their work. પછી એ ધીમે ધીમે slowly and gradually they set in your organization કે ધીમે ધીમે તમારી ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં હવે સેટ થઈ ગયા, બરાબર, યુઝ ટુ થઈ ગયા વર્ક પેટર્નથી, ત્યાંની એક્ટિવિટીઝથી, ત્યાંના એટમોસ્ફિયરથી, રાઈટ? When organizational activities performed by various employees, effective coordination among employees is required, right? કોઈ પણ એમ્પ્લોઈઝ ગમે તેટલું સારું કામ કરે સ્ટુડન્ટ્સ, બટ ઇફ ધેર ઇઝ અ લેક ઓફ કોઓર્ડિનેશન અમોંગ એમ્પ્લોઈઝ, then it will create a huge confusion and conflicts among them, right? કે જો એમના વચ્ચે પ્રોપર કોઓર્ડિનેશન ન હોય, સંકલન નહીં હોય, રાઈટ, તો એ પ્રોપર રીતે વર્ક કરી શકે નહીં. સે ફોર એન એક્ઝામ્પલ, તમે એક ટાસ્ક અસાઇન કરો છો ગ્રુપ ઓફ 5 પર્સન, એક ટીમ છે 5 પર્સનની, 5 વ્યક્તિની એક ટીમ બનાવો છો, તમે એમને એક ટાસ્ક અસાઇન કરો છો, રાઈટ? હવે પાંચેય વચ્ચે પૂરું કોઓર્ડિનેશન નહીં હોય તો એ પ્રોપરલી વર્કઆઉટ કરી શકે નહીં. એ પાંચેય એમનું પોતાનું વર્ક છે ડિવાઈડ કરી લે, હરેક પોતાનું વર્ક છે ટાઈમે કમ્પ્લીટ કરી, બીજાને કન્ટિન્યુઅસ એમના રિપોર્ટ્સ છે, એમની ઇન્ફોર્મેશન છે આપતા રહીએ, રાઈટ? એક વર્ક કરે છે તો એની ઇન્ફોર્મેશન બાકીના ચારે એને હોવી જોઈએ કે આ શું વર્ક કરે છે, એ રીતે. તો પ્રોપર કોઓર્ડિનેશન should be maintained among all employees. Next, as per the principles of division of labor and specialization, different organizational activities and functions of a big industrial unit are divided into different processes, right? According to the principles of division of labor and specialization means જેનું જે રીતે એક્સપર્ટ નોલેજ અને સ્પેશિયલાઇઝેશન છે એ રીતે તમે ડિવિઝન ઓફ વર્ક છે એ કરો છો. આ પ્રિન્સિપલ્સ તમે સ્ટડી કરેલા જ છો સ્ટુડન્ટ્સ, રાઈટ? હરેક વર્કર છે, હરેક એમ્પ્લોય છે, એમને એમના સ્પેશિયલાઇઝેશન, એમના સ્કિલ પ્રમાણે તમારે એમને ટાસ્ક અલોટ છે, વર્ક અલોટ છે કરવાનું છે, જેથી કરી તમે એમની એક્સપર્ટાઇઝનો મેક્સિમમ બેનિફિટ છે મેળવી શકો. સિસ્ટમેટિક અરેન્જમેન્ટ ઓફ ગ્રુપ એફર્ટ્સ to achieve the specific objectives is called coordination. એક ગ્રુપ એફર્ટ્સ થી લઈ તમે એક સિસ્ટમેટિક અરેન્જમેન્ટ કરો છો સ્ટુડન્ટ્સ. when any person work alone, જ્યારે કોઈ એક વ્યક્તિ એકલી કામ કરતી હોય ત્યારે આ રિક્વાયરમેન્ટ છે નહીં. બટ when you are working in a group, જ્યારે તમે એક ગ્રુપમાં કામ કરો છો, એક ટીમમાં કામ કરો છો, ત્યારે તમારે તમારા વર્ક અલોકેશન અને કોઓર્ડિનેશન એક સિસ્ટમેટિક અરેન્જમેન્ટ છે હોવી જોઈએ, રાઈટ? કોઓર્ડિનેશન ઇઝ ધ સોલ ઓફ મેનેજમેન્ટ. વિધાઉટ ઇટ મેનેજમેન્ટ કેન નોટ એક્ઝિસ્ટ ફોર અ લોંગ ટાઈમ. કોઓર્ડિનેશન એ શું છે તો કે ઇટ્સ ધ સોલ ઓફ મેનેજમેન્ટ. એમના વગર મેનેજમેન્ટ છે એ રન કરી શકે સ્ટુડન્ટ્સ, ચાલી શકે, પણ લાંબો સમય ક્યારે એક્ઝિસ્ટ કરી શકે નહીં. લોંગ ટર્મ સર્વાઈવલ કેન નોટ બી પોસિબલ, રાઈટ? નેક્સ્ટ, communication, or we can say reporting according to your postcode format. R for reporting, or we can say communication. Communication is the process of transferring the necessary information about the business activities sequentially and systematically to the top management. Communication process તમે આખી સ્ટડી કરેલ છે સ્ટુડન્ટ્સ. Communication means what? When one person express his views or opinion to the other person, the communication process takes place, right? જ્યારે કોઈ એક વ્યક્તિ બીજી વ્યક્તિને પોતાના વ્યૂઝ છે, ઓપિનિયન્સ છે, આઈડિયાઝ છે એ શેર કરે છે, રાઈટ, ત્યારે એ પ્રોસેસ કઈ છે? કમ્યુનિકેશન. તો અહીંયા કંઈક એવું જ છે કે મિડલ લેવલ હોય કે બોટમ લેવલ હોય, એમની તમામ જે ઇન્ફોર્મેશન છે, એક્ટિવિટીઝ છે, એ પ્રોપરલી ટોપ મેનેજમેન્ટ સુધી કમ્યુનિકેટ છે થવી જોઈએ. પ્રોપર કમ્યુનિકેશન છે થવું જોઈએ, રાઈટ? Next, the top management also send the required information to the lower level executives through departmental heads. Same એ જ રીતે સ્ટુડન્ટ્સ ટોપ મેનેજમેન્ટ તરફથી પણ ટાઈમે બધી ઇન્ફોર્મેશન છે એ લોઅર લેવલ સુધી પાસ થવી જોઈએ. પછી ડિરેક્ટલી પાસ ઓન ન થાય સ્ટુડન્ટ, બટ થ્રુ ધ મિડલ લેવલ મીન્સ થ્રુ ડિપાર્ટમેન્ટલ હેડ્સ, રાઈટ? ફોર એક્ઝામ્પલ સ્ટુડન્ટ્સ, કેટલું પ્રોડક્શન અત્યારે થાય છે, કેટલા એમ્પ્લોઈઝ વર્ક કરે છે, કઈ મેથડ યુઝ કરે છે,
સેલિંગ પ્રાઇસ કઈ રીતે ડિસાઇડ થાય છે, આ બધી લોઅર લેવલની જે મેટર્સ છે સ્ટુડન્ટ્સ, એ બધી કમ્યુનિકેશન છે એ ટોપ મેનેજમેન્ટ સુધી થવું જોઈએ. સેમ વે અગર ટોપ મેનેજમેન્ટ કોઈ ન્યૂ પોલિસી છે, કોઈ ન્યૂ એક્ટિવિટી છે કે જે કંપનીમાં ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરે છે, કંપનીમાં કોઈ ન્યૂ પોલિસી ફ્રેમ કરે છે, તો એ પણ બધી પોલિસી ઇન ડિટેલ વ્યવસ્થિત રીતે એ લોઅર લેવલ સુધી કમ્યુનિકેટ છે થવી જોઈએ. સો two-way communication is required. So communication is the dual or two-way process. So this is called reporting also. કે રિપોર્ટિંગ છે એ લોઅર લેવલથી ટોપ લેવલ સુધી અને ટોપ લેવલથી લોઅર લેવલ સુધી પ્રોપર થવું જોઈએ. નેક્સ્ટ, લાસ્ટ સ્ટેજ ઓફ મેનેજમેન્ટ process, or we can say last function of management, budgeting. Budget means what? આપણે એવરી યર ગવર્મેન્ટ છે બજેટ બહાર પાડે છે, આપણે કહીએ છીએ રાઈટ. બજેટ મીન્સ જેને તમે ગુજરાતીમાં કહેતા અંદાજપત્ર. સો નામ પરથી જ ખ્યાલ આવે, બજેટ મીન્સ ઇટ્સ એન એસ્ટિમેશન. તમે એમાં એક અંદાજ લખાવો છો, રાઈટ. વાય બજેટ ઇઝ રિક્વાયર્ડ? બજેટ ઇઝ રિક્વાયર્ડ ફોર ધ કંટ્રોલિંગ પર્પઝ. એ કંટ્રોલિંગ માટે જરૂરી છે. કઈ રીતે? લેટ્સ સી. રીડ ધ ફર્સ્ટ પોઈન્ટ. A budget is an important instrument of control. કંટ્રોલિંગ માટેનું એક ઇમ્પોર્ટન્ટ ટૂલ છે, રાઈટ, બજેટ. બજેટ ઇઝ ધ ફોરકાસ્ટ. ફોરકાસ્ટ મીન્સ એસ્ટિમેશન. બજેટ એ શું છે? એક અંદાજ લગાવો છો, એસ્ટિમેટ કરો છો ઇન ન્યુમેરિકલ ટર્મ્સ. એટલે કે અલગ અલગ સ્ટેટિસ્ટિકલ ડેટા યુઝ કરી તમે બજેટ છે રેડી કરો છો. બજેટ એ શું છે? એક આંકડાકીય માહિતી તમને આપે છે, રાઈટ. ઇટ શોઝ યુ ધ સ્ટેટિસ્ટિકલ ડેટા, right, about the proposed future projects for a stipulated period of time. કે ફ્યુચરના પ્રોજેક્ટ્સ જે પણ છે એમાં ટોટલ કેટલા ફંડની રિક્વાયરમેન્ટ છે, એમના થ્રુ કેટલું ફંડ જનરેટ કરવામાં આવશે, એટસેટ્રા. ફોર એક્ઝામ્પલ, કોઈ કંપની છે તો એ બજેટ પ્રિપેર કરે છે નેક્સ્ટ 6 મંથ માટેનું. તો નેક્સ્ટ 6 મંથમાં એ પ્રોડક્શન કેટલું કરશે કે 10,000 યુનિટ્સ છે પ્રોડ્યુસ કરશે. આ 10,000 યુનિટ્સમાં એક્સપેન્સીસ ક્યાં ક્યાં થશે, તો એમની અમાઉન્ટ છે એસ્ટિમેટ કરી શકે. આ 10,000 યુનિટ્સના સેલિંગ થ્રુ ઇન્કમ કેટલી થશે, તો ઇન્કમ છે એની અમાઉન્ટ ડિસાઇડ કરી શકે. સો ફ્યુચર ઇવેન્ટ્સ આર પ્રોજેક્ટેડ ઇન ટર્મ્સ ઓફ સ્ટેટિસ્ટિકલ ડેટા. It shows how much, in what area and the where the expenses are to be incurred. એ શું બતાવે છે કે કયા એરિયામાં કેટલો એક્સપેન્સ કરવામાં આવશે, રાઈટ. ફોર એક્ઝામ્પલ, એવરી યર જ્યારે ગવર્મેન્ટ બજેટ બહાર પાડે છે ત્યારે બજેટમાં ગવર્મેન્ટના ડેટા તમે જોઈ શકો છો કે આ વર્ષે XYZ કોઈ પ્લાન છે સ્ટુડન્ટ્સ, આ યોજના છે તો આ યોજના પાછળ 10,000 કરોડ છે વાપરવામાં આવશે, રાઈટ. આ યોજના છે ફોર એક્ઝામ્પલ સ્વચ્છતા અભિયાન છે, બરાબર, તો એમની પાછળ 5,000 કરોડ છે વાપરવામાં આવશે. શિક્ષણ પાછળ આટલા અમાઉન્ટ છે, એ આટલું ફંડ છે એ ફાળવવામાં આવશે. સંરક્ષણ મીન્સ સેફટી પાછળ આટલી અમાઉન્ટ છે, એ આટલું ફંડ છે એ અલોકેટ કરવામાં આવશે. ઇન શોર્ટ, એ તમને એક સ્ટેટિસ્ટિકલ ડેટા છે પ્રોવાઈડ કરે છે. સો વન કેન સે that numerical estimates of the proposed program of the business is called a budget. બજેટ એ શું છે તો કે બિઝનેસના પ્રપોઝડ પ્રોગ્રામ મીન્સ હવે જે પ્રોગ્રામ્સ થવાના છે, ફ્યુચર પ્રોગ્રામ્સ. પ્રપોઝડ મીન્સ હવે જે પ્રોગ્રામ્સ ફ્યુચરમાં થવાના છે એમનું તમે એક ન્યુમેરિકલ એટલે કે એક આંકડાકીય જે અંદાજ લગાવો છો એ શું છે તમારા માટે? બજેટ. અકોર્ડિંગ ટુ J.K. Lesser, 28 types of budgets are there. According to J.K. Lesser, ટોટલ બજેટ કેટલી ટાઈપ્સના છે? 28 પ્રકારના અલગ અલગ બજેટ છે એ હોઈ શકે. લાઈક સમ ઓફ ધ એક્ઝામ્પલ્સ આર ગિવન. સેલ્સ બજેટ, પરચેઝ બજેટ, રો મટીરિયલ બજેટ, ઇન્કમ બજેટ, કોસ્ટ બજેટ, એટસેટ્રા કેન બી પ્રિપેર્ડ. According to him, approx 28 types of budgets can be prepared. જેમાંથી અમુક બજેટ્સના તમને નામ આપેલા છે કે સેલ્સ બજેટ હોય, પરચેઝ બજેટ હોય, કોસ્ટ બજેટ હોય, ઇન્કમ બજેટ હોય, એટસેટ્રા. લાસ્ટમાં બધાને મર્જ કરી માસ્ટર બજેટ છે પ્રિપેર કરવામાં આવે, રાઈટ. ઓકે, સો ધીઝ આર ધ 7 functions of management known as POSCOB according to Luther Gulick. ચલો અહીં સુધી ખ્યાલ આવે? આ સમજાય છે સ્ટુડન્ટ્સ? આ ખ્યાલ આવે છે?
So students, here with this, your unit number 2, chapter number 4 is completed. અહીંયા તમારું chapter number 4 એ આપણે complete કરીએ છીએ. Let's see કે આપણે આ ચેપ્ટરમાં કયા કયા ટોપિક છે સ્ટડી કરીએ. First, introduction, then concept, meaning and definition of management, then universality of the principles of management, then after meaning of sales management, in which we studied what is sales, what is marketing, and then what is sales management. એમાં આપણે સ્ટડી કરી લીધું. And then last, organizational functions according to two authors. First functions are given by Kunz and O'Donnell, and second functions are given by Luther Ulrich. So અહીં સુધી ખ્યાલ આવે students? આ સમજાય છે? Right? So here with this, your chapter number 4 is completed. From the next session, we will start with the chapter number 5. Thank you very much and have a nice day.